नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे ओडिशा रे लगातार 3 दिन पर्यंत समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक छुट्टी। तेबे ओडिशा रे जेकोसी स्कूल रे पढ़ुथिले मध्य एक जरूरी अपडेट रही। 30-31 और एप्रिल 1 तारिख में बंद रहिबा समस्त स्कूल कॉलेज सरकारी कर्मचारी ऑफिस गुड़िक बंद होगाकू जाउछि। जेतेबेले पर्वपर्वाणी आसे छात्र छात्री माने खुशी हो जाती कारण समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक छुट्टी रही है। मार्च 30 तारिख रविवार पड़ुछि। यह दिन साप्ताहिक छुट्टी हेतु स्कूल कॉलेज और सरकारी कार्यालय गुड़िक बंद रहिबो। एही दिनठू छात्र छात्री मानकर छुट्टी आरंभ होउछि। मार्च 31 तारिख छात्र छात्री माने छुट्टी पाइबे। यह दिन मुस्लिम पर्व ईद उल फितर पड़ुथिबारु राज्य समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक और सरकारी ऑफिस मध्य बंद रहिबो। सेपरि एप्रिल 1 उत्कल दिवस पालन कराजिबो। तेणु ओडियांको बलिदान को सम्मान जणाइबा उद्देश्य पालन होउथिबा एही दिन मध्य समस्त स्कूल कॉलेज ऑफिस बंद रहिबो। परवर्ती खबर सरकार सीधा बैंक खाता को पठाइबे 2500 टंका। तेबे लाडो प्रोत्साहन योजना अधीन झील मानू 2500 टंकार 50,000 टंका पर्यंत आर्थिक सहायता देवाकू एवं योजना करुछन्ति मोदी सरकार। एक क्रम से प्रतिमास 2500 एवं 21 वर्ष बेड़ू 1.5 लाख टंका देवाकू योजनाटी रही। योजनार प्रथम किस्ती झील जन्म है बेड़ू माँ अकाउंट रे 2500 टंका दिज्व। यह अधीन 1.50 लाख टंका व्यवस्था एप्रिल 1 तारिख कार्यकारी होगाकू जाउछि। किंतु यह राशि पाइबापी झील मानू 21 वर्ष बयस पर्यंत अपेक्षा करने पड़िबो। परवर्ती खबर एणिकी नवम दशम श्रेणी पिलांकु मध्य मिलिबो मध्याह्न भोजन। एणिकी नवम दशम श्रेणीर समस्त स्कूल पिला मानंकु दियाजिबो मध्याह्न भोजन। समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल नवम और दशम पिला मानंकु मिलिबो मध्याह्न भोजन। एणिकी नवम दशम श्रेणी पिलांकु दियाजिबो अंडा। कालीर निर्देशनामार परिवर्तन नहीं गणशिक्षा विभाग सूचना देइछन्ति। सोमवार बुधवार शुक्रवार पिलांकु अंडा दियाजिबो। मंगलवार गुरुवार शनिवार पोषणयुक्त लड्डू मध्य मिलिबो। शिशु बाटिकार दशम पर्यंत सबु पिला मानंकु यह मिलिबाकू जाउअछि। परवर्ती खबर एप्रिल ही क्रेडिट कार्ड गुड़िक बड़ परिवर्तन। तेबे 1 एप्रिल 2025 देश में अनेक प्रमुख बैंक से क्रेडिट कार्ड अवार्ड पॉइंट परिवर्तन करिपारंती। यदि आपण मध्य क्रेडिट कार्ड व्यवहार करुछन्ती तेबे आपणको ऊपर यार प्रभाव पड़ाकू जाउछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार SBI IDFC बैंक और एक्सिस बैंक से अवार्ड पॉइंट परिवर्तन करिपारंती जार प्रभाव क्रेडिट कार्ड व्यवहारकारी ऊपर पड़ाकू जाउछि। SBI क्रेडिट कार्ड 1 एप्रिल 2025 देशर अग्रणी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यार अवार्ड पॉइंट गुड़िक संशोधन करें। पूर्व SBI कार्ड व्यवहारकारी माने स्विगी व्यवहार करने उपरे 10x अवार्ड पॉइंट पाउथिले किंतु एबे यहाकू 5x रिवार्ड पॉइंट को ह्रास करा जाई पारे। परवर्ती खबर 17 वर्षर स्वप्न हेबो पूरण। कटारु काश्मीर चलिबो वंदे भारत एक्सप्रेस। तेबे 17 वर्षर स्वप्न हेबो पूरण। कटरारू श्रीनगर पर्यंत आरंभ होगाकू जाउछि प्रथम रेल सेवा। आसंता 19 तारिख शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे वंदे भारत रियासी जिलार कटरा सहर आरंभ हो PR पंजवाल पर्वतमाला को पार करी श्रीनगर पहुँचब। तापर उत्तर काश्मीर बारामुल्ला जीव। ए कार्यक्रम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्र राष्ट्रमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू और काश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एवं मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला मध्य प्रधानमंत्री मोदी सहित जोग देवे बोली सूचना रही। परवर्ती खबर देशर 2 बड़ बैंक उपर जरिमाना लगाइला RBI। तेबे भारतीय रिजर्व बैंक RBI देशर 2टी बड़ बैंक उपर जरिमाना लगाई अछि। बुधवार RBI कही नियम पालन न करने जोगुं HDFC बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक उपर जरिमाना लगा जाई अछि। KYC उपर RBI किछि निर्देश पालन न करबा पई HDFC बैंक को 75 लाख टंका जरिमाना करा जायछि। अन्य एक विवृत्ति RBI कही बैंक गुड़िक मध्य
ବୃହତ ସେୟାର ରିସ୍କର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିପୋଜିଟର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାର ପ୍ରବେଶ ମୌଳିକ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ VSBDO ଉପରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 68.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍, ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇନ ଛାତ୍ର। ତେବେ ଆପଣ ବି ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ହେଇ 500 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ 1000 ଟଙ୍କା ଅଟେ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ମୋଟ 10,500,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିବା? ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଲା ଭଳି ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଯିଏ ଆଇନ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ 10,500,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ କାଟିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ଫାଇନ୍, ତେବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ହେଲମେଟ୍ ତ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏମିତିରେ ଅନେକ ଲୋକ ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ରାଶି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ 500 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲାଣ ରାଶି 1000 ଟଙ୍କାକୁ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷକର ପୁଅ ହେଲା ରାତାରାତି କୋଟିପତି। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁରଗୁଜା ଡିଭିଜନର ଯଶପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଥଲ ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂ ସିଧାର ଡ୍ରିମ୍11 ଫାଣ୍ଟାସି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଗନ୍ନାଥ 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ରଣନୀତି ଆଧାରରେ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍11 ଦଳରେ ଜେ ଡଫିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଏଚ୍ ରବ୍ଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମୋଟ 1138 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅବସର ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 60 ବର୍ଷ ପରେ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କେତେ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ ଯେ ଅବସର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ବିଶେଷ କରି ଅବସର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ପରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କର୍ମଶ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ EPFର ନିୟମର ବୟସରେ କ'ଣ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମାର 12% ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ସମାନ ଭାବରେ ଅବଦାନ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ 8.33% ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠିରେ ଏବଂ ବାକି 3.67% PFରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। EPF ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ହେବ କର୍କଟ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଔଷଧ। ତେବେ କର୍କଟ, ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସହିତ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଔଷଧ ଦର ପ୍ରାୟ 1.7% ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା କର୍କଟ, ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ଦର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଦର ପ୍ରାୟ 1.7% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ସଂଗଠନର ମହାସଚିବ ରାଜୀବ ସିଂଘଲ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର EK1 ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 21 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଋଣ ରାଶି ବଣ୍ଟନ। ତେବେ 26ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ E-କିଷାନ ଉପନିଧି EK1 ପୋର୍ଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଆନେକ୍ସରେ ରହିଅଛି। EK1 ପୋର୍ଟାଲରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 17/3/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EK1 ପୋର୍ଟାଲରେ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 21,61,700 ଟଙ୍କା ଋଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି।
ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଦିନରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା। ଏହାର ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା 2 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମରନାଥ ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା 38 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 14 ଏପ୍ରିଲରୁ ହିଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଅମରନାଥ ଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୁକିଂଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ବଢ଼ିଯିବ ତାତି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗରମ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗରମ ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସରକାର। 1164 ଏକର ଜମି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କାମ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଗତି। ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତତ୍ପରତା। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ କାର୍। 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରଠାରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ୱାର୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ କାର୍ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବିଦେଶୀ କାର୍ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଫଳରେ ଏଣିକି ଆମେରିକାର କାର୍ କିଣିବା ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଟିକସ ଆଦାୟ ଏପ୍ରିଲ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେରିକାରେ ତିଆରି ହେଉନଥିବା ସେହିସବୁ କାର୍ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସ କରିବ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ 80ଟି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଅଛି। ବିଧାନସଭାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ସେନେଇ ଏବେଠାରୁ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଅଛି। କିଛି ଗଳି ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଅଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ ସିୟୁଟି ନିଟ୍ କୋଚିଂ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ପରେ ସିୟୁଟି ଏବଂ ନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ସିୟୁଟି ଏବଂ ନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ କ୍ରାଶ୍ କୋର୍ସ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବୋର୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ MOU କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 1.63 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ସୁଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଫିଜିକ୍ସୱାଲା ସହିତ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା 1.63 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ SSD ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାଲିମେଳାରେ PM ଶ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପଖୱାଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ
तेबे मालकानगिरी जिला पड़िया ब्लॉक कुंडरू कुंडा पंचायत अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति विभाग सरकारी एसएसडी बालिका उच्च विद्यालय कन्याश्रम पीएमश्री कार्यक्रम बा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आज अनुष्ठित होइछि। विद्यालय समस्त छात्री शिक्षक शिक्षयित्री एवं कर्मचारी वृंद विद्यालय बाहरी पागनपल्ली ग्राम हाथ प्लाकार्ड धरी स्लोगान दे लोकंकु सचेतनता कराइथिले। विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री बनाम महापात्र तत्वावधान रे समस्त छात्री शिक्षक शिक्षयित्री एवं कर्मचारी वृंद विद्यालय बाहर एवं पाटगानपल्ली ग्राम रे थिबा ओडिया आवर्जना मध्य सफा करथिले। फ्रेमवर्दी खबर IMF रो पूर्वानुमान 2032 सुधा भारत $10 ट्रिलियन अर्थनीति। तेबे भारतीय अर्थनीति गत 10 वर्ष 2 गुणा होइछि। अर्थव्यवस्थार यह अभिवृद्धि समग्र विश्व द्रुत। आगामी किछि वर्ष देश रे पालटिब विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति उपरे कोविड महामारी कलाबादल सत्वे मध्य भारतर अभिवृद्धि धारा अविरत रही। अंतर्जातीय मुद्रा पांठी IMF तथ्य अनुसार भारतर GDP गत दशक 105% बढ़ी अछि। वर्तमान देशर GDP रही 4.3 वर्तमान देशर GDP रही $4.3 ट्रिलियन जहाँकि 2015 रही 2.1 ट्रिलियन। दशमतम स्थान देश पंचम स्थान को एवं लंप मारी। भारतर GDP अभिवृद्धि हार एभली रहिले प्रति 1.5 वर्षर अर्थनीति $1 ट्रिलियन बढ़िबो बोली जणा पड़ी। तेबे आशा करुछि एहार गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाव में भल लगिथिबो। जदि भल लगी है वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। आपणको भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हब लेटेस्ट अपडेट रे। सेते बड़ पर्यंत विदाय होउछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।